화난 군중의 거리 폭동과 약탈을 비난하는 분들은 이 영상을 꼭 봐주시기 바랍니다. 미국의 전국 주요 도시 중심가는 전쟁터를 방불케 하는 광경이 지금 연출되고 있습니다. 경찰과 시위대는 누가 시작했는지도 모를 진압과 저항의 악순환에 빠져 있습니다. 가진 것도 잃을 것도 없는 이들이 가진 거라곤 평생 땀 흘려 일군 점포 하나뿐인 영세업자를 약탈하고 있습니다. 뉴스와 공화민주 양당의 정치인들은 이 무질서한 소요 사태의 주동자를 색출해 책임을 떠넘기는데 혈안이 돼 있습니다. 시위대로 위장한 경찰, 무정부주의자, 백인 우월주의자, 심지어는 러시아가 배후에 있다는 등 저마다 한 줌씩의 진실에 기댄 주장들은 이미 바닥을 드러내고 있는 시민사회의 신뢰를 마저 증발시키고 있습니다. 하지만 분명히 아셔야 합니다. 이번 사태의 본질은 무식한 군중도 안티파도 러시아도 가짜뉴스도 아닙니다. 감히 말하자면 흑인에 대한 경찰의 공권력 남용도 기폭제였을지언정 본질은 아닙니다. 이번 사태는 미국이라는 거대한 실험이 결국 실패로 끝날 수도 있다는 어쩌면 마지막일 수도 있는 경고입니다. 껍데기만 남은 법치주의와 민주주의가 이대로 가면 결국 무너지고 말 거라는 신호입니다. We are witnessing America as a failed social experiment. And what I mean by that is that the history of black people for over 200 and some years in America has been looking at America's failure. Its capitalist economy could not generate and deliver in such a way that people could live lives of decency. The nation state, its criminal justice system, its legal system could not generate protection of rights and liberties. And now our culture, of course, is so market driven, everybody for sale, everything for sale. It can't deliver the kind of really real nourishment for soul, for meaning, for purpose. But you know what's sad about it though, brother? At the deepest level? It looks as if the system cannot reform itself. 지난해 10월 유권자들에게 팽배한 이런 절망감을 잘 포착한 논문이 발표돼서 충격을 줬습니다. 기존 사회 질서에서 소외감을 느끼고 인정을 받기 위한 수단으로 반사회적이고 파괴적인 정치 행위를 할 용의가 있는 유권자들이 전체의 무려 40%에 달하며 소셜미디어 시대에는 미국 정치에서 결정적인 영향력을 발휘하는 그룹으로 부상했다는 내용이었습니다. 논문에서 말하는 혼돈의 필요성이 높은 사람은 혼돈을 조장하기 위해 거짓 정보임을 알고도 상대 진영이나 기득권층 전체, 정치인이라고 부르는 막연한 적을 공격하기 위해 사실이 아닌 것을 알고도 소문을 퍼나릅니다. 연구진은 혼돈의 필요성을 측정하기 위해서 반사회적인 태도를 시험했습니다. 자연재해로 인류가 거의 멸망하고 소수의 인간들이 문명을 재탄생하는 것을 꿈꾼다. 또 사회가 불타 완전히 무너져 내려야 한다. 세상에는 선과 악이 없다. 이런 말에 긍정적으로 응답하는 정도를 측정했습니다. 미국 유권자의 40%가 현상 유지보다 사회의 완전한 몰락을 선호한다는 겁니다. 이런 성향은 트럼프 지지자들과 매우 밀접한 성향을 보였습니다. 정도는 덜했지만 버니 샌더스 지지자들 사이에서도 연관성이 드러났습니다. 수많은 사람들이 정부와 사회 전반에 대한 신뢰와 기대를 완전히 포기했다는 뜻입니다. 더 나아가 정부 권력기관과 정재계의 기득권 구조를 제도권 안에 평화적이고 점진적인 방식으로는 개선할 수 없다는 절망감이 드러난 겁니다. 이 조사가 발표된 건 작년 말이었습니다. 코로나 바이러스로 수백 명이 직장에서 해고되어 건강보험을 잃기 전이고 2조 달러라는 가늠하기도 어려운 액수의 공적 자금이 대기업들에 흘러 들어가기 전에 대낮에 경찰이 한거불능 상태의 흑인을 아무렇지도 않게 살해하기 전에 나온 내용입니다. 미국은 마치 화라산의 중턱에 자리한 마을 같습니다. 주기적으로 땅에서 진동이 느껴지고 있습니다. 조금이라도 잃을 게 있는 사람이라면 서둘러 주민들을 대피시키고 새로 살 곳을, 새로 살아갈 방식을 찾아 나서야 합니다. In spite of its wealth, this country has failed to provide for the economic, spiritual, and dignity needs of its people. And let's be honest, there's seldom been a more obvious and blatant gap between what is right, just, and moral
and what the rules and the laws actually are. When you have a corporate and Wall Street looting while millions are pushed onto unemployment, losing their health insurance in the midst of a pandemic, a policy, by the way, that was backed nearly unanimously by both parties, how do you feel then about the rule of law? Do those rules seem fair? Do they feel like they're evenly applied, like they're designed for your benefit or for your oppression? Or as another example, when you watch the very people who lied us into war and justified torture and instituted programs of illegal mass surveillance never face accountability and, in fact, rehabbed with lucrative gigs as resistance heroes. How do you feel about the rule of law? Or when banksters crash the entire economy, irreparably destroying middle-class wealth and middle-class jobs, especially in Black and Latino communities? Or certainly, when you watch the life of George Floyd casually snuffed down on a street as 3 police officers looked on for the crime of passing a forged $20 bill, how do you feel then about that rule of law? When the rule of law has been so twisted and perverted by elites to their own benefit, when they've constructed a system in which working class citizens are conscripted to oppress and torment other working class citizens under the guise of law and order to protect some and police others, when the looting is codified and justified for the rich and criminalized and racialized for the poor. Are you surprised when such a large mass says, forget about your law and order? 정치인들과 금융자본은 극심한 불평등을 이용해 권력과 이윤을 얻습니다. 민중의 지팡이라는 경찰은 군대처럼 중무장을 하고 적진 한가운데서 정찰 임무를 수행하는 군인처럼 행동합니다. 민주공화 양당을 지배하는 기득권 세력 덕분에 선거는 유의미한 선택이 아닌 요식행위가 됐습니다. 민주적 절차에 대한 모든 희망을 포기한 사람이 진지한 사회 변혁을 이루기 위해 선택할 수 있는 방식은 어떤 게 남아있을까요? 그 변혁, 평화적으로 할 수는 없냐고 묻습니다. 제가 반문해 보겠습니다. 미국에서 평화적인 시위로 구조적인 문제가 해결된 적이 있었나요? 마틴 루터 킹의 시위는 점잖고 평화적이었다고 만일 기억하고 말합니다. 당시 백인 기득권이 킹 목사의 주장에 귀를 기울인 데는 말콤 X 같은 무장 저항 세력이 있었습니다. 킹 목사의 말을 안 들으면 실제로 폭동이 일어날 게 뻔한 상황이었습니다. 그나마도 킹 목사의 이른바 평화 시위는 평화적으로 끝나는 법이 없었습니다. 늘 경찰과 군인의 폭력은 시위대를 향했습니다. 사실 미국이라는 나라는 건국 신화부터 그 자체가 하나의 폭동이자 유혈사태였습니다. 1770년 영국의 조세 강화에 반대하는 식민지 시민들이 보스턴에서 군대와 대치하다 유혈사태가 발생했습니다. 보스턴 대학살이라고 부르죠. 이 사건은 보스턴 차 사건으로 이어져서 독립전쟁이 점화됐습니다. 보스턴 차 사건, 말 그대로 기물 파손 행위였습니다. 시민들이 유혈 폭력 사태를 통해 권력을 쟁취해 탄생한 나라가 바로 미국입니다. 물론 무분별한 파손 행위와 방화를 정당화할 순 없습니다. 특히 약탈은 혼란을 틈탄 범죄 행위일 뿐입니다. 그에 상응하는 책임을 지는 것이 온당합니다. 국가는 절망하고 있는 군중 외에도 다른 국민들의 재산과 생명권을 지켜야 할 의무가 분명히 있습니다. 하지만 대다수는 평화롭게 시위를 하고 있는데 일부의 폭동이 목적을 훼손하고 있다거나 반대로 평화 시위를 하러 나온 사람들이 일부의 선동 때문에 폭도로 돌변했다, 심지어 외부에서 침입한 주동자가 있다는 식의 주장은 본질적인 문제를 외면하는 태도입니다. 기존의 법 제도와 사회 질서를 유지하는 권력기관들이 나와 내 가족의 인격을 짓밟고 아무도 나의 울부짖음에 귀 기울여주지 않는다고 느끼는 수많은 군중이 있기 때문에 그런 과격한 행동을 하는 사람들의 선동이 통한다는 것을 인정해야만 합니다. 그래야만 문제의 본질에 다가갈 수 있습니다. 저는 사회 변혁을 위한 수단이 폭동밖에 남지 않았다는 생각에는 동의하지 않습니다. 이제 와서 내빼자는 게 아니라 한국의 촛불혁명과 개혁을 멀리서 지켜본 사람으로서 아직 희망을 갖고 있는 겁니다. 지금의 미국은 2016년 겨울의 대한민국처럼 역사적 변곡점을 맞았습니다. 이 시대를 살아가는 세계의 모든 이들에게 영향을 미칠 겁니다. 트럼프 정권을 이명박 정권 시절에 비교하는 사람들이 많습니다. 그런데 최근 며칠간 트럼프 행보를 보면 자칫 전두환에 비교해야 할 일이 생길지도 모르겠습니다. 그런데 트럼프 탓을 해봐야 소용이 없다는 걸 인정해야 합니다. 오히려 저는 요새 트럼프가 고맙습니다. 조금씩 데워지는 미지근한 냄비 속에 앉아있던 개구리한테
끓는 물을 부어준 것 같습니다. 트럼프 대통령을 Fuck you President라고 부릅니다. 세상과 상대 진영을 향해 욕지거리를 한바탕 시원하게 퍼붓는 기분으로 혐오를 배설하는 음흉한 쾌감을 느끼면서 그를 지지한다는 겁니다. 절망에서 비롯된 그런 파괴적인 정치 행위를 하고 있는 사람들에게 감화를 주고 사회의 구조적 부조리를 본질적으로 해결하기 위한 선명한 비전을 제시해온 사람이 바로 앤드류 양입니다. Andrew, you're also a bit of a visionary. I mean, you were kind of a canary in the coal mine saying, this is where we're headed. We got to do something about it now. What do you see is happening next? Where do we go from here? Crystal, the only cause for optimism I have is that we can accelerate the solutions as well as the problems. I've been saying that we've gone through 10 years worth of change in the last 10 weeks in terms of the acceleration of job displacement. And hopefully we can galvanize new energy around not just universal basic income, but universal health care. Having healthcare tied to your job makes no sense when you have 40 million unemployed. So my motivation right now is for us to get our legislators on board with real solutions, because the government has to lead us out of this crisis. There is no other entity or organization that has the scale and the resources to do so. I wish I had better news for those of you who aren't fans of that, but that's just the reality. It's like you have a $22 trillion economy on fire. There's no one but the federal government that can put the fire out. 소모적인 냉전 시대의 이데올로기를 과감하게 탈피하고 합리적이고 창의적인 경제 구조를 제시할 용기가 있는 사람입니다. 앤드류 양이 주장했던 기본소득제가 코로나19 이후 높은 관심을 받고 있는 건 사실입니다. 그가 경고했던 미국의 어두운 앞날이 이렇게 일찍 눈앞에 다가오자 마치 예언자 취급을 받고 있기도 합니다. 그런데 이 사람이 모든 문제에 대한 해결책을 갖고 있지 않습니다. 이 사람이 갖고 있는 일부 해결책이 정답이 아닌 것도 많을 겁니다. 하지만 따뜻한 눈으로 사회를 냉정하게 바라보고 과감한 리더십을 보여주고 있는 앤드류 양을 따르는 사람들이 부쩍 많아지고 있습니다. 미국 예외주의라는 말이 있죠. 기축통화, 세계 3위의 인구, 광활한 토지와 자원을 가지고 있습니다. 세계 최고 수준의 교육과 산업 기반으로 세상에서 가장 똑똑한 사람들이 지금도 미국에 오고 싶어 합니다. 미국에서 골마 터지고 있는 양극화와 불평등 문제는 정도의 차이일 뿐 현 시대 모든 국가들이 공통적으로 겪고 있는 문제이기도 합니다. 누군가는 나서서 새로운 비전을 제시해야 합니다. 그 역할을 한국이 조금씩 시도하고 있고 미국과 같이 큰 나라에서도 가능하다는 걸 보여줄 기회가 지금입니다. 충분히 가능합니다. 여러분도 시위와 폭동에 대한 분노가 조금 가라앉을 때면 힘없는 사람들의 울부짖음에 귀 기울이며 미래를 건설하는 앤드류 양의 행보에 많은 관심과 지지를 부탁드립니다.